शिवाय। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै
नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। અધ્યાય 11 શ્લોક 1 અને 2. સ્ટાર્ટ વિથ ઓમ શ્રી પરમાત્માને નમઃ. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं व्यचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। ભગવાને વિભૂતિ યોગમાં છેલ્લા 2 શ્લોકમાં અર્જુનને કહ્યું કે મારે જે કહેવાનું હતું એ બધું મેં તને બતાવ્યું કે કીધું. અને અથવા 42માં શ્લોક છે અથવા બહુના એતેન કિમ જ્ઞાતેન તવ અર્જુન વિષ્ટાપ્યાહમિદમ કૃત્સ્નમ એક અંશેન સ્થિતો જગત. કે બીજું તો બધું શું કહું, મારા એક અંશમાં આખું જગત છે. પહેલા કહ્યું કે વિભૂતિ મીનિંગ જે કંઈ પણ તું જુએ, અને સી each one of us is different. કોઈકને કઈક વસ્તુ ગમે, કોઈને કઈ વસ્તુ ગમે, કોઈને કવિતા ગમતી હોય, કોઈને નાટ્ય ગમતું હોય. જે પણ વસ્તુમાં તમને લાગે કે હા કેટલું સરસ છે, તો ભગવાન કહે છે જે વસ્તુ સરસ હોય પણ એની પાછળ હું જ છું, એટલે તું બધામાં મારી પ્રેઝન્સ જો. અને આ જે કળા જેની પાસે છે, જે એબિલિટી છે, દેખાવ છે, વોટ એવર ઇટ ઇઝ ઓલ મારી વિભૂતિ અલોન. હું જ એમાં પ્રદર્શિત થયેલો છું. અને એક હું તને બીજું તો શું કહું કે આ બધું મારા એક અંશમાં જ, મીનિંગ આઈ એમ ઇન્ફિનિટ, અને મારા એક અંશમાં જ આ બધું સમાયેલું છે. હવે અર્જુનને નેચરલી ઇંતજારી થાય છે, એટલે અર્જુન કે છે અર્જુન ઉવાચ મદ અનુગ્રહાય પરમમ ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંગીતમ યત્વય ઉક્તમ વચઃ તેન મોહ અયમ વિગતો મમ. હે ભગવાન મદ અનુગ્રહાય. 10મા અધ્યાયમાં પણ શરૂઆતમાં જ ભગવાને કહેલું કે તું મને બહુ પ્રિય છે, એટલે હું તને મારા પરમ વચન કહું છું, ગુહ્ય વચન, the highest things I want to give you that knowledge. મદ અનુગ્રહાય એટલે અર્જુન કહે છે કે મારા પર આટલો પ્રેમ છે, મારા પર કૃપા કરી, આઉટ ઓફ કમ્પેશન તમે મને પરમમ ગુહ્યમ, પરમમ એટલે હાઈએસ્ટ, નોટ ઓર્ડિનરી બટ ધ વેરી હાઈએસ્ટ, સુપ્રીમ. પરમમ ગુહ્યમ, ગુહ્ય જે ઓર્ડિનરીલી મળતું નથી, though it is available but not many people even turn to it. It is not easily recognizable. Paramam guhyam adhyatma sangitam. Why easily available? આપણો આત્મા, ભગવાન આપણાથી દૂર નથી, આપણું ચૈતન્ય જ આત્મા છે, પણ આપણી બધી ઇન્દ્રિયો મન સહિત હંમેશા એક્સ્ટ્રોવર્ટ જ હોય છે, બહારની વસ્તુ બીજી વસ્તુનું ચિંતન કરતી હોય છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે જસ્ટ લાઈક આપણે જાદુગરની જાદુ જોઈએ, તો જાદુમાં આપણા બધાનું મન પરોવાઈ જાય, જાદુગરમાં મન પરોવાય નહીં. એવી જ રીતે ભગવાન કહે છે તું આ મારી માયાને જુએ છે, પણ જે માયાવી ભગવાન છે એને તું જોતો નથી. તો એટલે ધેટ ઇઝ વાય ગુહ્યમ મદ અનુગ્રહાય પરમમ ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંગીતમ. અધ્યાત્મ મિનિંગ મારા આત્મા વિશે જ, મારા પોતાના વિશે કે હું કોણ એ
તમે મને વર્ણવ્યું, શેમાં વર્ણવ્યું? પહેલા 6 અધ્યાયની અંદર ભગવાને અર્જુન વિષાદ યોગથી શરૂ કર્યું, અર્જુને બધું કહ્યું. પછી બીજા અધ્યાયથી શરૂ કર્યું તો 6થા અધ્યાય સુધી ભગવાને શું કર્યું? ત્વયા ઉક્તમ. હે ભગવાન, તમે જે મને કહ્યું, ત્વયા તમારાથી બોલાયું છે, મીનિંગ પહેલા 6 અધ્યાયમાં જે તમે મને કહ્યું, વચઃ તેન, એ વચનથી, એ જે તમે મને સમજાવ્યું, મોહ અયમ વિગતો મમ, મારો મોહ જતો રહ્યો. એટલે મોહ શું હતો અર્જુનનો? વી મસ્ટ રિમેમ્બર, મોહ શું હતો કે આ કૌરવો એ તો મારા સગાવાલા છે, મારી સાઈડ પર જે આર્મી છે એ પણ બધા મારા સગાવાલા જ છે. આ બધાને જો હું મારી નાખું લડાઈમાં, અથવા તો એ લોકો અમને મારે, પણ એમાં કેટલું ઘરનું જ લોહી રેડાય, પાપ થાય. અને આફ્ટર ઓલ મારે ભીષ્મ પિતામહ અને દ્રોણાચાર્ય જેવાને, જે મારા ગુરુ અને દાદા, એમને પણ મારવાનું તો મને કેટલું પાપ લાગે. અને કુળનો નાશ થાય, બહુ જ બધી દલીલો કરે છે મોહથી. એટલે કે છે કે મારે તો લડવું નહીં જોઈએ. એટલે વી મસ્ટ રિમેમ્બર, ધોઝ ઓફ યુ આર અટેન્ડિંગ સન્ડે પ્રવચન, યુ નો, કે બે ધર્મ, સગાવાલાને મારી નાખવું એ પણ યોગ્ય નથી. નેચરલી સગાવાલાને પ્રેમ કરવો જોઈએ અને એકબીજાને સહાય કરવી જોઈએ. જ્યારે અહીંયા તો મારે એ લોકોને મારવાનું છે, તો હી થિંક્સ કે એ ધર્મ નથી, અધર્મ છે. પણ એઝ એ સોલ્જર, સૈનિક તરીકે પણ એનો ધર્મ છે કે જ્યારે દુર્યોધનને લોકો લેન્ડ નથી આપતા અને કે તમારે જોઈએ તો લડાઈ જ કરો, તો પ્રજાને ખાતર પણ સૈનિકની ડ્યુટી શું છે? કે મારી સામે જે આવે એની સાથે મારે લડવાનું. એ વખતે દુર્યોધન કે કૌરવો કે ભીષ્મ પિતામહ એ એના સગાવાલા નથી, પણ સામેની સાઈડ પર છે, એટલે એનિમી છે. એટલે બે ધર્મ. એઝ એ સૈનિક આઈ હેવ ટુ ફાઇટ, ધેટ ઇઝ વન ધર્મ. સગાવાલા તરીકે મારા ટીચરને બધાને કેવી રીતે મરાય, પણ એ બે ધર્મમાં હાયર ધર્મ ઇઝ ધ વન શુડ ઓલવેઝ ટેક. એટલે જ્યારે બે ધર્મ આવે ત્યારે મારે હાયર ધર્મ. પણ અર્જુનનો મોહ શું હતો? પહેલા અધ્યાય પૂરો થાય છે ત્યારે એ બેસી જાય છે ને કે છે, મારે તો લડવું નથી, આ મારા જ સગાવાલાને વધારે મારવું હોય, ઇટ ઇઝ નોટ વર્થ ઇટ, આઈ વિલ ઇન્કર સિન. એટલે બેસ્ટ થિંગ ઇઝ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ફાઇટ. હી prefers the lower dharma to higher dharma, and because મોહથી he was deluded, ઇમોશનલ થઈ ગયો અને he was deluded. એટલે એ કે છે કે યત્વયા ઉક્તમ વચઃ તેન મોહ અયમ, એ મારો મોહ જતો રહ્યો છે. એ વખતે શું કરતો હતો કે આઈ એમ ધ વન હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ કિલ કૌરવાસ, હું કરતા છું, હું ભોગતા છું, અને પછી રાજ્ય મળે તો એનું સુખ પણ હું જ મેળવીશ અને એનું પાપ પણ મને જ લાગશે. હું એટલે શું કે છે, એ મારો જે મોહ હતો એ જતો રહ્યો. મોહ કઈ રીતે જતો રહ્યો? બીજા અધ્યાયમાં જ ભગવાને અર્જુનને સમજાવ્યું કે તું કોણ છે. વી મસ્ટ રિમેમ્બર ધીસ ઇઝ અ રિપીટેશન, કે તું કોણ છે. અર્જુન સમજતો હતો કે હું અર્જુન, પરસીવર, ફીલર, થિંકર, અને આ બધા મારા સગાવાલા. પછી ભગવાને એને સમજાવ્યું કે બધામાં એક જ આત્મા છે. કોઈ પણ વસ્તુને આપણે હું કે મારી કહીએ તો જે વસ્તુ મારી હોય એના પર મારો કંટ્રોલ હોય. આપણો કંટ્રોલ ઇવન આપણા મન ઉપર છે, કોઈ કહી શકે? રાઈટ. એટલે અને આપણે કહીએ છીએ શું, મારું મન, મારું શરીર, મારી બુદ્ધિ, મારી ગાડી કે મારી કાર ઇઝ નોટ મી. એવી જ રીતે ભગવાન કહે છે કે મારું શરીર એટસેટ્રા, મારું મન, એ તું નથી. તો તું કોણ છે? તો એ બધાને પ્રકાશ આપનાર ચૈતન્ય જે દરેકમાં આત્મા તરીકે રહેલો છે, એ આત્મા તું છે. આપણા પેલા વચનમાં છે ને, નેતિ નેતિ જ્યાં વેદ કહે છે, મારું ચિતડું ત્યાં જાવા કહે છે. નેતિ નેતિ, ન ઇતિ જ્યાં વેદ કહે છે કે તું કોણ છે ઓર ભગવાન કોણ છે. કઈ પણ વસ્તુ કે આ બધામાં એ ભગવાન નથી, ઇવન આ શરીર પણ ભગવાન નથી. કે છે વોટ ઇઝ સપોર્ટિંગ એવરીથિંગ, જે છેલ્લે રહી જાય, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર બધા પછી પણ બધાને પ્રકાશનાર, બધાને સપોર્ટ આપનાર જે છે, એ દરેકમાં રહેલો આત્મા જ છે. તો ભગવાન કહે છે કે તું આત્મા છે, પણ તું તને શરીર સમજી બેઠો છે, અને શરીર જોડે સંબંધથી કૌરવો મારા સંબંધી છે. તો ઇટ ઇઝ અ લોઅર ધર્મ, પણ એઝ અ સૈનિક યુ શુડ ડુ ધેટ પાર્ટ. તો હવે એનો એ મોહ જતો રહ્યો છે. અર્જુન પોતે જ એડમિટ કરે છે,
ત્વયા ઉક્તમ વચઃ તેન અયમ મોહ વિગતો મમ, મારો મોહ જતો રહ્યો છે. એટલે હવે બે વસ્તુ થઈ. પહેલા છમાં હું કોણ મિનિંગ આત્મા એટલે ત્વમ પદાર્થ, અને તત્ પદાર્થ એટલે ઈશ્વર કોણ, એ હવે 7, 8 અને 9માં ભગવાને આપણને સમજાવ્યું. વી નો રાઈટ કે દરેક મણકામાં જેમ દોરી હોય માળાની અંદર, એવી જ રીતે હું બધામાં છું, અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ હું જ છું. એટલે હવે કે છે, રીડ ધીસ અગેન પ્લીઝ. भवाप्ययौ हि भूतानां Lead follow. So श्रुतौ everybody please, yeah, lead follow please. भवाप्ययौ हि भूतानां भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् माहात्म्यमपि चाव्ययम् भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्. હવે દરેકમાં રહેલો આત્મા એ એક. રિમેમ્બર, યોગ અને વિભૂતિ. વન ઇન મેની ઇઝ વિભૂતિ, મેની ઇન વન ઇઝ યોગ. એટલે પહેલા યોગનું કેવું, હવે કે છે ભવ ભવાપ્યયવ, ભવ અપ્યયવ. ભવ એટલે ઉદ્ભવ, ઉત્પત્તિ, કોઈ પણ વસ્તુની ઉત્પત્તિ. એટલે આખું જગત ક્યાંથી આવ્યું, ઉત્પન્ન તો થયું છે ને. રિમેમ્બર, ઓલ ધ લિવિંગ ક્રીચર્સ, આપણે જગતમાં ખાલી પૃથ્વી પણ લઈએ તો નેચરલી આપણે બધા આવ્યા એ પહેલા પૃથ્વી તો હતી જ નહીં, તો હાઉ કેન વી બી હિયર. સો પૃથ્વી ક્યાં છે? સૂર્યમંડળમાં. તો સૂર્ય હેઝ ટુ બી ધેર, અને સૂર્યમંડળ ક્યાં છે? આકાશગંગા. સો ધ ગેલેક્સી હેઝ ટુ બી ધેર. સો મેની. આ આખા જગતનો ઉદ્ભવ ભગવાન અર્જુન કે છે ભવ અપ્યય અને પ્રલય. ભવાપ્યવ હિ ભૂતાનામ, ભૂતાના ઓલ બીઈંગ્સ નો જન્મ, ઉદ્ભવ એઝ વેલ એઝ પ્રલય મિનિંગ મરણ. હવે ઉદ્ભવ અને પ્રલય હોય ધેટ મીન્સ સ્થિતિ પણ ખરી જ ને. દરિયામાંથી મોજાનો ઉદ્ભવ થાય અને દરિયામાં જ એનો લય થાય, પણ જે 2 મિનિટ કે 2 સેકન્ડ એનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે એ પણ ક્યાં છે? દરિયામાં જ હોય ને. એટલે જ્યારે અહીંયા ઉદ્ભવ અને પ્રલય કહો છે તો સ્થિતિ આપણે સમજી જ લેવાની, રાઈટ? સર્ગ સ્થિતિ લય ત્રણેય વસ્તુ એકમાં છે. એટલે કે ભવાપ્યયો હિ ભૂતાનામ મયા વિસ્તરસઃ શ્રુતૌ. મેં ડિટેલમાં તમે કહ્યું, કારણ કે વિભૂતિ યોગમાં ભગવાન કહ્યું કે મેં બહુ ડિટેલથી સાંભળ્યું અને આઈ હેવ અન્ડરસ્ટુડ ઇટ. તો આને કોણે કહ્યું? નોટ સમબડી. ત્વત્તઃ, ભગવાન તમે જ મને કહ્યું છે કે ફ્રોમ યુ અલોન. હવે થિંક ઓફ ઇટ કે યુ આર ધ વન ફ્રોમ whom everything has come, you have said. અને તમે જ કહ્યું, meaning what? You are the અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ. Remember, what is અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ? અભિન્ન એટલે જુદું જુદું નહીં, ભિન્ન એટલે જુદું જુદું, અભિન્ન. નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ. કોઈ પણ વસ્તુનો જન્મ થાય that means એનું કારણ છે. અને સ્ટાન્ડર્ડ એક્ઝામ્પલ વેદાંતની અંદર ઇઝ પોટ મેકર, રાઈટ? કુંભાર ઘડો બનાવે. ઘડાનું ઉપાદાન કારણ એટલે મટીરિયલ કોઝ ઇઝ માટી. માટીમાંથી ઘડો બને, પણ માટીનું નિમિત્ત કારણ કોણ? ઇઝ કુંભાર. કુંભારના મનમાં છે કે મારે આવો ઘડો બનાવવો છે, અને એ માટી લઈને ઘડો બનાવે. એટલે એને કહેવાય નિમિત્ત કારણ ઇઝ કુંભાર, ઉપાદાન કારણ ઇઝ માટી. એટલે એ બે જુદા જુદા, એ કહેવાય ભિન્ન. પણ આપણું સ્વપ્ન, એને માટે મટીરિયલ કોઝ, ઉપાદાન કારણ એઝ વેલ એઝ નિમિત્ત કારણ બે કે એક? સ્વપ્નનો કરતા પણ હું. સ્વપ્નની અંદર ગંગા, જમુના, હિમાલય, એ પણ બધું કોણ ક્રિએટ કરે? હું જ.
એટલે એ બે કે એક જ મનમાંથી આખું થાય. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ. દુનિયાની દરેક વસ્તુમાં આપણે ભિન્ન દેખાય, કરનારો અને જે ઉત્પન્ન કર્યું તે. પણ આખી પૃથ્વી આવી ક્યાંથી? સી તમે પૂછો કે ભાઈ વેર ડીડ ઇટ કમ ફ્રોમ, સી આખું જગત ઇઝ જડ. ઇવન આપણે બધા પણ જો આત્મા ના હોય તો આપણું શરીર આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, આપ, પૃથ્વીનું જ બનેલું છે, પાણીનું. એ પાંચે પાંચ ભૂત આર મટીરિયલ, દે આર એલિમેન્ટ્સ ઓનલી, દે આર ઓલ ઇનર્ટ એન્ડ લીવન બાય ધીસ ચૈતન્ય. એટલે એ કે છે આખું જગત, એનું ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય, એ ત્રણે તમે જ છો. તો એ મેં વિસ્તારથી તમારી પાસે જ સાંભળ્યું. અને હુ આર યુ, કે તમે જ એના અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ છો. ઇન અધર વર્ડ્સ, કૃષ્ણ તમારામાંથી જ આ બધું આવ્યું છે, તમારામાં જ આ એક્ઝિસ્ટ થાય છે, ને તમારામાં જ આનો લય થાય છે. ત્વતઃ કમલપત્રાક્ષ. કમલપત્રાક્ષ આપણે ડિટેલમાં લાસ્ટ ટાઈમ જોયું કે જે આત્માનંદ આપણને આપે, અને પત્ર જે આપણને પતનમાંથી બચાવે, એ જે જ્ઞાન થાય, એ જ્ઞાન વડે જ્યારે હું દુનિયાને જોઉં ત્યારે મને આખું જગત દેખાય. ધેટ ઇઝ ડીપર મિનિંગ. પણ અધરવાઇઝ કમલપત્રાક્ષ, વન હુ ઇઝ વેરી બ્યુટીફુલ. રિમેમ્બર લોટસ. ઇવન આપણે હવે આઈ ડોન્ટ નો, પણ આપણે બધા નાના હતા ઇન્ડિયામાં, મેં સાંજે નાના છોકરાને મેં સાંજી હોય તો કેટલો સરસ લાગે. એવી જ રીતે ભગવાન કહે કે લોટસ આઇટ, કે કમલપત્રાક્ષ મહાત્મ્યમપી ચ અવ્યયમ. તમારું મહાત્મ્ય ચ અવ્યય. મહાત્મ્ય મિનિંગ યુ આર અવિકારી. આખો જગતનો જન્મ તમારામાંથી થાય છે, સ્થિતિ અને લય. છતાં તમે એવું નથી કહેતા કે હું કરતા છું જગતનો, કે જગતનું પોષણ હું કરું છું, કે જગતનું લય હું કરું છું. ભગવાનને નથી કર્તૃત્વ, નથી ભોક્તૃત્વ જગતમાં. એટલે કે છે યુ આર, તમે ગ્રેટનેસ તમારી, થિંક ઓફ ઇટ. ભગવાને મથુરામાં ક્યાં ક્યાં દ્વારકા છોડી દીધું સ્થાપીને. અહીંયા પણ અર્જુને કર્યું, પણ મથુરામાં પણ હી ડઝ નોટ સે કે આઈ એમ ધ કિંગ. કે જઈને મામા કંસને મારી નાખ્યો, હી ડઝ નોટ ક્લેમ. પાછા કંસના ફાધરને હી અપોઇન્ટ્સ હિમ એઝ એ. કોઈ પણ વસ્તુમાં એમની એટેચમેન્ટ નથી. કે મહાત્મ્યમપી ચ અવ્યયમ, પ્લસ અવ્યય. તમે તો જેમ દરિયો એમનો એમ રે, મોજા ઉત્પન્ન થાય, મોજા જતા રહે, પણ દરિયો એમનો એમ રે. એવી રીતે ચેતન ચૈતન્ય એમને એમ રે, અને એ જ ભગવાન ચૈતન્ય છે. એટલે કે છે કમલપત્રાક્ષ મહાત્મ્યપતિ ચ અવ્યયમ. નેક્સ્ટ વન રુચા. एवमेतद्यथार्थत्वम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. પશુમાં અને આપણામાં ફેર છે. આપણી ઇન્દ્રિયોથી આપણે જગતને નિહાળીએ, વી કમ ટુ નો લોટ ઓફ થિંગ્સ. પશુ પણ એની ઇન્દ્રિયોથી બધું જુએ. પણ આપણે જે પણ વસ્તુ આપણે જોઈએ, પછી આપણે શું થાય છે, વી ઓલ્સો હેવ ફેકલ્ટી ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. કંઈ પણ જોઈએ તો એને આપણને સમજવાનું મન થાય. કોઝ અને ઇફેક્ટ કઈ આવે તો કે આ ક્યાંથી આવ્યું. જ્યારે પશુ, ધ વેરી વર્ડ પશુ ઇઝ વોટ, પશ્ય. જે જુએ પણ પછી એના માટે કઈ વિચાર નહીં, જે છે એ જુએ. એને કોઝ વરસાદ પડતો હોય તો પશુને વિચાર ના આવે કે આ વાદળ ક્યાંથી આવ્યા. પણ મનુષ્ય વરસાદને જુએ તો એને વિચારતા કે આ ક્યાંથી આવે છે, વાદળ પરથી આવ્યો, કેમ અહીંયા આવ્યો. ઓલ ધીસ કેન ઓનલી હેપન. એટલે આપણને ઇન્દ્રિય પણ છે અને બુદ્ધિ પણ છે.
એટલે ઇન્દ્રિયથી આપણે કોઈ વસ્તુને if we come to know, if we hear something, if we see something, etc., આપણની તરત બુદ્ધિમાં એવું થાય કે હું આનો અનુભવ કરું, મારે આ જોવું છે, આ મેં સાંભળ્યું છે, તો આઈ વોન્ટ ટુ સી ઇટ. ત્યારે પશુને કોઈ દિવસ એવું નહીં થાય. ધેટ ઇઝ ધ મેઇન ડિફરન્સ. હવે અર્જુને અત્યાર સુધી શું વિભૂતિ માટે આખું સાંભળ્યું કે ભગવાન, દરેકમાં ભગવાન છે, વિભૂતિઓ, અને ભગવાને એવું પણ કહ્યું કે આ તો બધું મારામાં એક અંશમાં લાઈક એક ખૂણામાં, જેમ આપણું સ્વપ્ન, ઇફ યુ લુક એટ આપણું જીવન કેટલું મોટું વિશાળ, શું શું આપણે કરીએ છીએ, તો કે મારા મનના એક કોર્નરમાં આપેલું સ્વપ્ન આવ્યું અને જતું રહ્યું. તો એ કે જો જગત તમારા ફક્ત એક કોર્નરમાં જોઈ, આઈ વોન્ટ ટુ સી, રાઈટ? કારણ કે મેં સાંભળ્યું આ બધું, તો ઇંતેજારી તરત થાય કે મારે હવે આ જોવું છે, કોણ છે. સી, આઈ ફાઇન્ડ ધીસ મેની ટાઈમ વોટ્સએપની અંદર મને સાહિત્યનો શોખ છે, આઈ લવ ઇટ. તો કવિતા કે મુશાયરાની કોઈ હોય, હિન્દી કે ગુજરાતી, તો ઘણીવાર પેલી ક્લિપ આવે 4-5 મિનિટની હોય ને બહુ સરસ દેશપ્રિય, દેશને માટે કે કોઈ પણ કવિતા ગમતી હોય, તો તરત ઇંતેજારી શું થાય કે આ 2 કે 3 કલાકનું હશે, એમાંથી આ ખાલી 3 મિનિટનું છે, તો આ ક્યાંથી લીધું હશે, સો આઈ કેન સી ઇટ. અથવા પેલા સાંભળીએ પણ એનું નામ ખબર નહીં હોય, તો થાય કે આનું નામ શું છે, તો મે બી આઈ કેન ગો ઓન યુટ્યુબ અને હિયર ધીસ પર્સન મોર. એટલે જેવું આપણે આંખેથી જોયું, તરત બુદ્ધિ વિચારે કે આઈ વોન્ટ ટુ કમ ટુ નો મોર એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ એક્સપિરિયન્સ. પશુને ધીસ ડઝ નોટ હેપન, દે ડોન્ટ હેવ ધીસ બુદ્ધિ, વોટ એવર કમ્સ ધીસ ઇઝ. એટલે અર્જુને આ જોયું, તો અર્જુનને પણ ઇંતેજારી થઈ કે ભગવાન, જો આ બધું તારામાં જ હોય, તો આઈ વોન્ટ ટુ સી ઇટ. એટલે અર્જુન શું કહે છે કે એવમ એતત યથાર્થ તમ આત્માનમ એવમ તસ એતત. આ બધું જે તમે કહ્યું વિભૂતિ યોગનું, કે આ બધું તમારામાં એક જ છે, એવમ યથા આર્થ. આર્થ ઇન ધ સેન્સ યુ હેવ ડિક્લેર, તમે જ હમણાં કહ્યું, તમે કહ્યું ત્વમ આત્માનમ, તમારી અંદર જ આ બધું છે, ત્વમ આત્માનમ, હે પરમેશ્વર, હે ભગવાન, હે પરમેશ્વર, આ બધું તમારામાં જ છે, હું તમે કહ્યું છે. તો પછી દ્રષ્ટુમ ઈચ્છામિ તે રૂપમ ઐશ્વર્યમ પુરુષોત્તમ. ભગવાનને 2 રીતે અર્જુન એડ્રેસ કરે છે, પરમેશ્વર અને પુરુષોત્તમ. એટલે ભગવાન દ્રષ્ટુમ ઈચ્છામિ, મારી ઈચ્છા છે, મેં આ બધું સાંભળ્યું છે, પણ હવે મારી ઈચ્છા છે વોટ, તે રૂપમ ઈશ્વરમ ઐશ્વરમ, એ મારું, તમારું એ ઐશ્વર્ય સ્વરૂપ, એ મારે જોવું છે. ઐશ્વર્ય એટલે કે ભગવાન, ભગ મીનિંગ વોટ, આપણે કહીએ કે આ ધનવાન છે, મીનિંગ વોટ, કે એની પાસે ધન છે, બળવાન છે, એની પાસે બળ છે. તો ભગવાન, વોટ ડઝ હી હેવ, કે એને આપણે ભગવાન કહીએ છીએ. તો ભગ એટલે 5 કે 6 જે ક્વોલિટી હોય, એને ભગવાન કહેવાય, વિચ ઇઝ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ભગ ઐશ્વર્ય, ઓવરલોર્ડશિપ, મીનિંગ હી ઇઝ ધ માસ્ટર ઓફ એવરીથિંગ. He is the Adhyaksha, right? I don't know, earlier chapter, 7મા ચેપ્ટરમાં મય અધ્યક્ષ, એને કે મારા અધ્યક્ષની નીચે જ, મીનિંગ ભગવાનની વિલ વગર પાંદડું પણ હાલી ના શકે. એટલે ભગવાન ઇઝ ધ અધ્યક્ષ, ઐશ્વર્ય, શ્રી, રાઈટ? એવરીથિંગ. આપણે ભલે કે આ મારા પૈસા, પણ લક્ષ્મીપતિ કોણ છે? ભગવાન. બીકોઝ એવરીથિંગ ઇઝ ક્રિએટેડ બાય હિમ, રાઈટ? મારા સ્વપ્નની અંદર દરેક વસ્તુ કોની છે? આખી વેલ્થ મારી જ છે. તો ધ વન હુ ઇઝ શ્રી. પણ આખું છે ભગવાનનું, પણ ભગવાન હેઝ ટોટલ વૈરાગ્ય. રિમેમ્બર, વેન વી હેવ વનનેસ, ધેર ઇઝ વૈરાગ્ય. આપણને આપણા શરીરના એક કે અંગ પ્રત્યે રાગ હોય કે ના ના, આ તો મારું રાઈટ હેન્ડ છે, અને આઈ રિયલી લવ રાઈટ હેન્ડ બટ નોટ લેફ્ટ હેન્ડ. બીજા પ્રત્યે રાગ હોય કે આઈ લાઈક હર, આઈ લવ હર, એટસેટ્રા. પુરુષને સ્ત્રી પ્રત્યે પ્રેમ હોય, સ્ત્રીને પુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ હોય, પણ કોઈને પોતાના પ્રત્યે એવો રાગ, ઇટ ઇઝ નોટ ધેર. ભગવાનને ટોટલ વૈરાગ્ય બધા માટે, અને ધેટ્સ વાય, રાઈટ, કંઈ પણ કર્યું બધું પાછું આપી દીધું. હી ડઝ નોટ કીપ એનીથિંગ. સો ભગવાન, ધ વન હુ હેઝ ધીસ ક્વોલિટીઝ, ઐશ્વર્ય, શ્રી, વૈરાગ્ય, વીર્ય, રાઈટ? હી ઇઝ ઓમનીપોટન્ટ, ઓલ ધ તાકાત ભગવાનની છે, વીર્ય. પછી જ્ઞાનમ અને યશમ, all the, he is called omniscient, omnipotent, omnipresent, omniscient meaning all the knowledge also is, and yashas,
કારણ કે દરેક વસ્તુ એની છે એટલે એનો યશ પણ કોને? ભગવાનને જ. તો આ 6 જેની પાસે હોય એને કહેવાય ભગવાન. જેમ ધનવાન આ 6. તો ભગવાન યુ આર ધીસ અને આઈ વોન્ટ ટુ સી યોર ધીસ રૂપમ ઐશ્વરમ. વાય ડઝ હી સે ધેટ? કે હું તો અહીંયા રથમાં બેઠો બેઠો તમારું આ સ્વરૂપ જોઉં છું, તો યુ આર માય સારથી. પણ મારે એ સ્વરૂપ જોવું છે કે જેની અંદર આ ક્વોલિટી હોય અને આખું જગત તમે કહ્યું કે એક જ જગ્યામાં જોવાય. એટલે અર્જુન ભગવાનને જુએ છે, પણ નેચરલી હી ડઝ નોટ સી એવરીથિંગ. અને ભગવાન કહે છે કે આ બધું મારામાં જ છે. તો કે ભગવાન મારે તો એ જ જોવું છે તમારું રૂપ. એટલે કે છે રૂપમ ઐશ્વરમ. ઈશ્વર એ તમારું ઈશ્વરનું રૂપ, નોટ આ રૂપ જે હું અત્યારે જોઉં છું તે, પણ રૂપમ ઐશ્વરમ. મારે આ મનુષ્ય રૂપ તમારું નથી જોવું, પણ આઈ વોન્ટ ટુ સી યોર પરમેશ્વર રૂપમ ઐશ્વરમ પુરુષોત્તમ. હે પુરુષોત્તમ, મારે તમારું એ રૂપ જોવું છે. અર્જુનને હતું કે એ મને એ બીજું રૂપ બતાવશે. પછી અર્જુન સી કેટલા પોલાઇટલી હી સેસ. નેક્સ્ટ વન. मन्यसे यदि तच्छक्यं मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. જ્યારે પણ આપણે એક્સાઇટેડ હોઈએ અથવા શિષ્ય જનરલી જેને પોતાના ગુરુ માટે રેવરન્સ હોય, ગુરુ પાસે જાય તો મેની ટાઈમ્સ he doesn't think much અને he just asks for something. અર્જુન પણ કહે છે ભગવાન મારે તમારું આ પરમેશ્વર રૂપ જોવું છે. પણ એ વિચારતો નથી કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ થોડી હોય, દાખલા તરીકે તમે રેડવુડ ટ્રી કે સકવાય પેલા મોટા ટ્રીઝ હોય અને સાંજ થઈ ગઈ હોય અને એક કે બે તમે ટ્રી જુઓ તો ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ. પણ એક સાથે હજારો હોય ને તમારે અંદર જવાનું હોય તો નેચરલી વન વુડ બી અફ્રેડ. સામેથી 2 કે 3 માણસો આવે તો આપણે જોઈએ તો વાંધો નહીં, પણ 2000 માણસો તમારી સામેથી આવતા હોય તો માણસ ગભરાઈ જાય. હવે અર્જુન ભગવાનને શું કહે છે? મારે તમારું ઐશ્વર્ય રૂપ જોવું છે, whereby everything, the entire jagat I want to see. But he does not realize કે is he capable of really seeing? Just got excited and he's asking. અને હવે શું કહે છે? મન્યસે યદિ તત શક્યમ મયા દ્રષ્ટુમ ઇતિ પ્રભો. હે પ્રભુ, મન્યસે યદિ તત શક્યમ, જો તમને એવું લાગતું હોય કે આ શક્ય છે, ભગવાન કહે છે કે મન્યસે, જો તમે એવું માનતા હો કે આ શક્ય છે, મયા દ્રષ્ટુમ, મારા વડે આ આખું જોવાય, તમારી અંદર જ જગત એક જગ્યાએ. ઇફ યુ ફીલ, see, Arjun is showing 3 things. Let us first finish. He says, hey યોગેશ્વર તતઃ મે ત્વમ દર્શય, તો તમે મને આ બતાવો આત્માનમ અવ્યયમ, તમારા અવ્યય આત્માની અંદર આ આખું જે જગત છે તો મને બતાવો. એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એનામાં નમ્રતા છે. નોટ કે મારે આ જોવું છે, તમે મને કહ્યું છે કે હું બહુ પ્રિય છું, ભગવાન મને આ બતાવો. એકદમ નમ્રતાથી કહે છે કે જો આ શક્ય હોય, આપણે કોઈ પસંદગી પણ કંઈ જોઈતું હોય, hey, I would like to have it. Do you think it is possible? I will really appreciate. Right? We naturally approach that way. અર્જુનને પણ આ જોવું છે, એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એનામાં હ્યુમિલિટી, નમ્રતા છે. પાછું ઇન્ટરેસ્ટ દર્શાવે છે કે ત્વમ દર્શય આત્માનમ અવ્યયમ, મારે આ દર્શન કરવું છે. મીનિંગ મને ઇન્ટરેસ્ટ પણ છે, હ્યુમિલિટી છે, ઇન્ટરેસ્ટ છે, અને હે યોગેશ્વર તમ, અને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા છે કે તમે સખ્યમ. મીનિંગ 3 વસ્તુ હોવી જોઈએ. શ્રદ્ધા, ભગવાન બતાવી શકે, રાઈટ, ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ. નમ્રતા અને ઇન્ટરેસ્ટ કે મારે આ જોવું છે.
એટલે કે છે મન્યસે યદિ તત્સખ્યમ, જો તમને લાગે ભગવાન કે આ મારાથી જોવાશે મયા દ્રષ્ટુમ, તો હે પ્રભુ. સી પ્રભુ શા માટે એડ્રેસ કરે છે હે પ્રભુ? પ્રભુ મિનિંગ, સી હું ને તમે we can do things but there are certain things we cannot do. પણ ભગવાન who is he? ઐશ્વર્ય. હમણાં આપણે જો ભગવાન જેનામાં ઐશ્વર્ય હોય, ઐશ્વર્ય એટલે શું? કર્તુમ શક્યમ અકર્તુમ શક્યમ અન્યથા વા કર્તુમ શક્યમ. કર્તુમ શક્યમ એટલે ભગવાનને જે કરવું હોય તે કરી શકે, એ જ વસ્તુ બીજી રીતે પણ કરી શકે, અન્યથા વા, અને ન પણ કરવું હોય તો ના પણ કરી શકે. એટલે તારા માટે ભગવાન નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. ઇફ તારે જો મને તારું આ સ્વરૂપ બતાવવું હોય તો હે પ્રભુ, તું તો કરતું અકર્તું અન્યથા વા કર્તુમ શક્યમ, યુ ડેફિનેટલી કેન સી. એટલે સી સામાવાળા પાસે આપણે કંઈ લેવું હોય તો વી હેવ ટુ એપ્રિશિએટ કે હે યુ આર કેપેબલ ઓફ ગિવિંગ ધીસ ટુ મી. તો કે તું તો પ્રભુ છે, પ્રભુથી શું અશક્ય, તો બધું જ કરી શકે. તો આઈ રિયલી વોન્ટ ટુ સી ધીસ. અને પછી શું કહે છે? પહેલા કે છે પ્રભુ, અને બીજી સેકન્ડ હાફમાં કે છે હે યોગેશ્વર, યોગનો ઈશ્વર, રાઈટ? એટલે સી યોગીઓ કેટલા ચમત્કાર કરતા હોય છે. એ લોકોને એક વિદ્યા આવડતી હોય, સિદ્ધિ, તો બતાવે, કોઈ રાખ ઉત્પન્ન કરે, કોઈ જાદુ કરે, કોઈ આ કરે તે કરે. ઓલ ધીસ સિદ્ધિસ દે દે વન ઓર ટુ. પણ તું કોણ છે? યોગનો ઈશ્વર, યોગેશ્વર. એટલે તારે માટે તો ભગવાન નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. તો આટલું તો તું મારે માટે જરૂર કરી શકે. એટલે કે છે હે યોગેશ્વર, લોર્ડ ઓફ યોગ, હે યોગેશ્વર, તતઃ ધેન ત્વમ દર્શય મે, તું મને આ તારું સ્વરૂપ બતાવ. અને કહ્યું આત્માનમ અવ્યયમ, જે બધામાં જ રહેલો છે આત્મા. અવ્યય મીનિંગ વોટ? આખું જગત જન્મે, એની સ્થિતિ અને પ્રલય થાય, અને છતાં તું અવ્યય જ રહે. જેમ પાણી, દરિયામાં મોજું ઉત્પન્ન થાય, મોજા મરી જાય, પણ પાણીમાં કઈ ફરક ન પડે. એવી રીતે ભગવાન, યુ આર ઇન એન્ડ થ્રુ એવરીથિંગ, but there is no change in you whatsoever. You are avyaya, imperishable, there is no change. અને એ મારે તારા જોવું છે. હવે રૂચા. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि, पश्य मे पार्थरूपाणि, शतशोऽथ सहस्रशः, शतशोऽथ सहस्रशः, नानाविधानि दिव्यानि, नानाविधानि दिव्यानि, नानावर्णाकृतीनि च, नानावर्णाकृतीनि च. पश्य मे पार्थरूपाणि, शतशोऽथ सहस्रशः, नानाविधानि दिव्यानि, नानावर्णाकृतीनि च. એટલે સી ભગવાન ઓલ્સો ગોટ રિયલી એક્સાઇટેડ કે અર્જુન ખરેખર આટલો, કારણ કે શિષ્ય આટલો ઇન્ટરેસ્ટેડ છે. તો કે છે પશ્ય, અર્જુન જો, રાઈટ, કે તારે આ જોવું છે. તો વિધાઉટ હેઝિટેશન કે છે પશ્ય જો મે પાર્થ રૂપાણી, હે પાર્થ, આ મારા જુદા જુદા રૂપ. પાર્થ સન ઓફ પૃથા, હે પાર્થ, પશ્ય મે રૂપાણી, શતસઃ અથ સહસ્ત્રસઃ, 100 અથવા 1000, મીનિંગ ઇન્ફિનિટ, રાઈટ? વિભૂતિ ભગવાન બધામાં છે. તો કે આ ઇન્ફિનિટ જે બધી વસ્તુઓ છે એ બધી તું જો. પશ્ય મે પાર્થ રૂપાણી, શતસઃ સહસ્ત્રસઃ, નાના વિધાની દિવ્યાની, નાના વિધાની, મેની ટાઈપ્સ, દિવ્યાની, સેલેસ્ટિયલ એટલે ઓર્ડિનરી એઝ વેલ એઝ સેલેસ્ટિયલ, એન્જલિક, નાના વિધાની દિવ્યાની, નાના વર્ણાકૃતિની, જુદા જુદા રંગ અને જુદી જુદી આકૃતિ. કારણ કે આખી દુનિયામાં કેટલી વસ્તુઓ હોય. તો કે આ બધું તું જો. ભગવાન પણ ભૂલી ગયા કે અર્જુનને આ કેવી રીતે જોશે. સી વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ કઈ રીતે થઈ શકે. આપણે નાના છોકરાને ધારો કે કશે ટૂર પર લઈ ગયા હોય અને ત્યાં કંઈ જોવાનું હોય, ઘણી જગ્યાએ ટેલિસ્કોપ મૂક્યો હોય ને યુ પુટ એ ક્વાર્ટર ઓર 50 સેન્ટ્સ અને દૂરની વસ્તુ દેખાય.
પણ just because the telescope is there અને આપણે જોઈએ, what do we have to do? We have to focus the telescope, right? The eyepiece and the object piece in a set. And once there is a proper length, આપણા focal ની અંદર આવે, then only you can see it. Otherwise you cannot. Similarly, આ ભગવાન કે છે આ બધું તું જો, પણ મારું મન અને બુદ્ધિ એ પણ પ્રોપરલી એડજસ્ટ થવા જોઈએ ને. જો એ એડજસ્ટ ના થયા હોય તો ઇવન તો બધું હોય, આઈ કેનોટ સી, રાઈટ? સી, તમે જે લોકો મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વગાડતા હોય, ધારો કે આઈ ડોન્ટ નો વીણામાં કેટલા તાર હોય, પણ 2 તાર હોય, રાઈટ? હવે એકદમ લૂઝ હોય, રાઈટ? તો પેલા મ્યુઝિશિયન વગાડે તો કોઈ અવાજ આવે? બિલકુલ નહીં. એકદમ ટાઈટ હોય તો પણ નહીં. ઇટ હેઝ ટુ બી ધ રાઈટ ટેન્શન વાયરમાં, ધેન બરોબર વગાડે તો એમાંથી મ્યુઝિક ઉત્પન્ન થાય. એવી રીતે આપણું મન અને બુદ્ધિ એ પણ ઇટ હેઝ ટુ બી ફિટ સો દેટ વન કેન ટ્રાન્સેન્ડ ટુ સી ઇટ. ઇટ ઇઝ નોટ કે ભગવાનને ખાસ કઈ વસ્તુ આપશે, પણ મન અને બુદ્ધિ પ્યોર થાય, then only we can transcend, then only Arjun can see all these things. તો આ ભગવાન કે છે ઇન્ફિનિટ વસ્તુઓ, નાના વિધાની દેવ્યાની, જુદા જુદા રંગ, આ તે, એટલે ભગવાનની વિભૂતિ એ કે છે કે તું આ બધી યોગ તરીકે મારા એક જ જગ્યા જો. પ્લીઝ રિમેમ્બર, વન ઇન મેની ઇઝ વિભૂતિ, મેની ઇન વન ઇન મેની ભક્તિ યોગ. એટલે જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદી ભરી તે આપની એ ભક્તિ, અને બધું એકમાં ઇઝ યોગ. મારું મન શાંત થઈ જાય, ઓનલી ઇન વન એવરીથિંગ ઇઝ ધેર. સો ભગવાન કે છે કે હે અર્જુન પશ્ય, તું આ બધું જો. પછી કે છે કન્ટિન્યુ. પશ્યાદિત્યાન વસૂન રુદ્રાન પશ્યાદિત્યાન વસૂન રુદ્રાન અશ્વિનૌ મરુતસ્તથા અશ્વિનૌ મરુતસ્તથા બહૂન્યદૃષ્ટપૂર્વાણિ પશ્યાશ્ચર્યાણि ભારત પશ્યાશ્ચર્યાણि ભારત પશ્યાદિત્યાન વસૂન રુદ્રાન અશ્વિનૌ મરુતસ્તથા બહૂન્યદૃષ્ટપૂર્વાણિ પશ્યાશ્ચર્યાણિ ભારત. પશ્ય આદિત્યાન, સી વિભૂતિ યોગમાં ઇફ યુ રિમેમ્બર, રાઈટ, એ કે છે બધા આદિત્યમાં હું આ છું, બધા વસુની અંદર હું આ છું, બધા રુદ્રમાં હું શંકર છું, અશ્વિની કુમાર હું છું, મરુસ બધા પવનની અંદર આઈ એમ ધીસ પર્ટિક્યુલર પવન, એ બધું વિભૂતિ યોગમાં એને કહેલું. હવે કે છે કે તારે જોવું છે તો પશ્ય, હે અર્જુન સી આદિત્યાન, હું આદિત્યમાં વિષ્ણુ છું, એ પણ તું મારામાં જો. વસુ, પછી રુદ્ર, ધ માઇટી ફોર્સિસ, રુદ્ર એટલે શિવના ગણ, તો કે એ પણ તું મારામાં જો. અશ્વિની કુમાર મીનિંગ હેવનલી ડોક્ટર્સ, અને મરુતઃ તથા વેરિયસ 49 કહેલું 49 જે જુદી જુદી રાતના પવન, એ પણ તું મારામાં જો. બહુની અદ્રષ્ટ પૂર્વાણી, નોટ ઓનલી મેં તને કહ્યું તે બહુની અદ્રષ્ટ પૂર્વાણી, જે પહેલા તે જોયું નથી, ઇમેજિન નથી કર્યું, તને ખબર પણ નથી, એ બધી ચીજો પણ તું જો. બહુની અદ્રષ્ટ પૂર્વાણી પશ્ય આશ્ચર્યાણી ભારત. હવે આપણે કોઈ દિવસ જોયું જ ના હોય અને સડનલી જોઈએ તો આશ્ચર્ય થઈ જાય ને કે આવું પણ છે, આ તો મને ખબર જ નહીં. તો કે છે કે આ બહુની અદ્રષ્ટ, તે પહેલા જોયું નથી, પૂર્વાણી પશ્ય, એ બધું પણ તું જો. આશ્ચર્યાણી ભારત, હે ભારત, હે અર્જુન, એ પણ તું બધું નિહાળ. યુ સી ઓલ ધીસ થિંગ્સ, ભગવાન કે છે. એટલે અર્જુન ભગવાનને જુએ છે પણ એને કઈ દેખાતું નથી, પણ ભગવાન is still. Now one more, continue. ઇહૈકસ્થં જગત્કૃત્સ્નં ઇહૈકસ્થં જગત્કૃત્સ્નં પશ્યાદ્ય સચરાચરમ પશ્યાદ્ય સચરાચરમ મમ દેહે ગુડાકેશ મમ દેહે
गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि ભગવાન કહે છે ઇહ એટલે ઇન ધીસ ઇહ એકસ્થમ, આ એક જ જગ્યાએ બધું એકસ્થમ સ્થ, જ્યાં એક જ જગ્યાએ ઊભું છે બધું એક જગ્યાએ સ્થિત થયેલું છે આખું જગત, આ આખું જગત કૃષ્ણમ એન્ટાયર મેનિફેસ્ટેડ યુનિવર્સ બધું. રિમેમ્બર યશોદાને પણ પેલું મોઢું ખોલ્યું કૃષ્ણ ભગવાને ત્યારે માટી ખાધેલી ત્યારે આખું જગત જોયેલું, એવી રીતે ભગવાન કહે છે ઇહ એકસ્થમ એક જ જગ્યાએ સ્થિત જગત કૃષ્ણમ આખું જગત પશ્ય અદ્ય અત્યારે ને અત્યારે તું જો રાઈટ હિયર ઇન મી સી ધીસ વોટ સચરાચરમ ચર અને અચર લિવિંગ બીંગ્સ એઝ વેલ એઝ ઓલ ધ મટીરિયલ ઇનર્ટ વસ્તુ બધી આ એક જ જગ્યાએ તું જો અર્જુન યુ સી ઇટ રાઈટ નાઉ. પણ શું કહે છે મમ દેહે ગુડાકેશેન, અને ક્યાં તું જો આ તારી સામે જ હું ઊભો છું મમ દેહે મારા દેહની અંદર જ. હવે ભગવાન કહે છે ગુડાકેશ, ગુડાકેશ એટલે વન હુ ઇઝ વેરી અલર્ટ, રાઈટ, નોટ તામસિક બટ સાત્વિક. તો કે હે ગુડાકેશ મીનિંગ યુ આર ધ વન હુ શુડ બી એબલ ટુ સી મમ દેહે ગુડાકેશ. નોટ ઓનલી ધેટ યચ્ચ અન્ય દ્રષ્ટુમ ઇચ્છસી, તારી કઈ બીજી પણ ડિઝાયર હોય એ પણ હું તને બતાવીશ. યુ કેન સી એવરીથિંગ રાઈટ હિયર. તરત ભગવાનને થયું કે આ અર્જુન જુએ છે પણ એને કઈ દેખાતું નથી, એટલે તરત ભગવાન કહે છે ન તું મામ न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमैश्वरम् न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. સી કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જોઈએ, ધારો કે ફોટોગ્રાફ કે ઇવન વિડીયો મે બી લિટલ મોર બટ ફોટોગ્રાફ આપણે જોઈએ તો ઇટ ડઝ નોટ શો મી ધ વનનેસ, ઇટ કેન ઓનલી શો મી ધ પ્લુરાલિટી. આપણે ધારો કે ઇન્ડિયાનો વિચાર કરીએ, રાઈટ, તમે ડ્રેસ જ ખાલી જુઓ, કાશ્મીરમાં જુઓ, પંજાબનો ડ્રેસ જુઓ, રાજસ્થાન, ગુજરાત, બંગાળ, તમે જ્યાં જુઓ બધાના ડ્રેસ જુદા જુદા, ઓલ ધ વે ટુ સાઉથ ઇન્ડિયામાં લુંગી પહેરતા હોય એના ડ્રેસ જુદા, પણ દરેકની ભાષા પણ જુદી. એ તમે સાંભળો પણ હાઉ ડુ યુ કમ ટુ નો? યુ કેન નેવર કમ ટુ નો કે અંડરનીથ આ બધાનું કલ્ચર ઇઝ વન ઇન ધ સેમ. કે તમે કાશ્મીરમાં પણ નમસ્તે કહો કે કન્યાકુમારી જઈને નમસ્તે કહો, બંગાળમાં જાઓ કે ગુજરાતમાં જાઓ નમસ્તે કહો, તો એવરીબડી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ યુ આર સેઇંગ. That cultural oneness photograph cannot show. Photograph તો ખાલી difference બતાવે પણ જે oneness છે it cannot. You have to transcend the mind and intellect because જ્ઞાનેન્દ્રિય etc. only shows us the difference. અને ભગવાન suddenly realize કે આ બધું હું મારામાં જે રહેવાનું જોવાનું અને કહું છું પણ અર્જુન તો ખાલી મને જ જુએ છે. He cannot see behind. So he says what? ન તું મામ શક્ય સે દ્રષ્ટુમ. હે અર્જુન, પણ તું મારું આ કયું રૂપ, ઐશ્વર્ય રૂપ જે તું માગે છે, ન તું મામ, તું સી ઓલમોસ્ટ ગુજરાતી જેવું યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ, ન તું મામ શક્ય સે દ્રષ્ટુમ, તું મને જોઈ શકે એવું પોસિબલ નથી. અને ન એવ સ્વચક્ષુષા, આ તારા જે પોતાના ચક્ષુ છે એનાથી તું જોઈ નહીં શકે. ચક્ષુ લિટરલી નહીં, મિનિંગ તારા મન અને બુદ્ધિથી યુ વિલ નોટ. દિવ્યમ દદામિ તે ચક્ષુઃ,
એટલે હું તને દિવ્ય ચક્ષુ આપું છું, પશ્ય મે યોગમ ઐશ્વરમ, અને then you can see my યોગ and ઐશ્વર્ય, meaning તારી બુદ્ધિમાં તને પ્યોર કરી આપું છું, so you can temporarily see this. પશ્ય મે યોગ ઐશ્વરમ, see યોગ અને ઐશ્વર્ય, ઐશ્વર્ય વિભૂતિ, લોર્ડ છે બધું, યોગ એવરીથિંગ ઇન વન. અને જ્યારે તું બધું જ મારામાં જોશે તો તમારી વિભૂતિ પણ જોશે, પણ એ બધી એક જ જગ્યાએ જોશે. પણ એને માટે આપણે ઘણી વાર કોઈ કંઈ કહેતું હોય અને કે આ તારી બધી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ ગઈ છે, પણ જો આમ હતું તો આપણે કહીએ ઓ આઈ સી, ઓ આઈ સી, વોટ ઇઝ ધેટ આઈ સી? તે મને કહ્યું, હા મારા દિવ્ય ચક્ષુ ઓપન થયા, ઓ આઈ સી, that means it is divya chakshu, I have now understood, right? So Bhagwan also has given him divya chakshu. He is not physically removing this eye and giving another eye, okay? So he says divyam dadami te chakshu pashyame yogam aishwaryam. With this understanding you will be able to recognize everything in me. હવે સંજય ઉવાચ, I think we'll stop here and we'll do meditation. ઘણા વખતથી કર્યું નથી. Sanjay, at least read this. Sanjay Uvacha, Rucha, read this sloka and then. जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. See, આપણે આખું જગત પણ ક્યાં જોઈએ? આપણા મનમાં જ ને. આપણું જગત એટલે આપણા વાઈફ, છોકરાઓ, રિલેટિવ્સ, આપણું જગત મીનિંગ મારા મનમાં જે વૃત્તિઓ આવે that is my જગત. અને મને સુખ અને દુઃખ બંને કોણ આપે? મારું જગત જ. એ જે વૃત્તિઓ, મારા સંબંધ જે હોય એની અંદરથી જ મને સુખ અને દુઃખ મળે. અને આ રોજ ચાલતું જ આવ્યું હોય એની અંદર હેવિંગ અન્ડરસ્ટુડ ધીસ વિભૂતિ યોગ, અને હવે આજે ભગવાન વિરાટ રૂપ દર્શન આપશે, મીનિંગ કે બધું મારામાં જ છે. જો ભગવાન અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ હોય, એકમાંથી જ આ બધું આવ્યું હોય, તો જે આવ્યું હોય હેઝ ટુ બી મિથ્યા. મારું સ્વપ્ન એનું નિમિત્ત કારણ મીનિંગ ઘડવાવાળો પણ હું, અને એને માટે મટીરિયલ પણ હું જ આપું. ધેટ મીન્સ હું અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ મારા સ્વપ્ન છું. ઇફ આઈ એમ ધી અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ ફોર માય સ્વપ્ન, તો સ્વપ્ન હેઝ ટુ બી અનરિયલ. કારણ કે there is no change in the અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ. એટલે આજે સ્વપ્ન આવ્યું ને, રાઈટ, સવારે ઉઠીને આપણે કહીએ ને ભાઈ એ તો સ્વપ્ન હતું, જવા દે, because it is not real. હું સૂતો ત્યારે પણ નથી, ઉઠું ત્યારે પણ નથી, ઇન બિટવીન આવીને જતું રહ્યું, આપણે એને મિથ્યા કહીએ. તો જો ભગવાન કે છે હું ઓમની પ્રેઝન્ટ છું, મીનિંગ હું બધે જ છું, મારા ભગવાને કહ્યું અપેવ ભગવાનમાંથી જ આ બધું ઉત્પન્ન થયું છે. તો જે ભગવાનમાંથી જ ઉત્પન્ન થયું ને, ભગવાન અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ હોય, તો આ જગત શું થયું? બ્રહ્મ સત્ય, જગત મિથ્યા. પણ આપણું શું થાય છે? રિમેમ્બર, અર્જુનને પણ શું થાય છે કે હું અર્જુન અને આ મારા સંબંધી. અને પછી એકવાર તમે સંબંધીને એ થાય, મોહ થાય, પછી શું થાય? સુખ અને દુઃખ નેચરલી આવે. એક્સપેક્ટેશન્સ, ઓલ ધ કોન્સિક્વન્સીસ ધેટ વી ઓલ નો હેપન. એટલે જ્યારે આપણે મેડિટેશનમાં બેસીએ, ખાલી મેન્યુઅલી મન શાંત કરી ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, અને યુ મે એક્સપિરિયન્સ ક્વાટિટ્યુડ. બીકોઝ કોઈ પણ એક વસ્તુ, એક વાક્ય રિપીટ કરો તો મન આસ્તે આસ્તે શાંત થઈ જાય. ઇફ યુ આર એબલ ટુ ફોકસ એન્ડ કોન્સન્ટ્રેટ,
મન શાંત થઈ જાય. ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ ડિફિકલ્ટ. ઇફ યુ મેક એફર્ટ, ઇટ્સ વેરી ઇઝી. પરંતુ થાય છે શું કે વેન વી કમ આઉટ ઓફ ઇટ, એઝ લોંગ એઝ મન શાંત હોય, વિચાર હા મેડિટેશન બહુ સરસ થયું, but as soon as you come out, what happens? જગત પાછું એનું એ જે વસ્તુ બોધર કરતી હતી એ બધી પાછી આવે. That means there is something missing. What is missing is I must understand કે જ્યારે મારું મન એબ્સોલ્યુટલી શાંત હોય, નહીં, નો વૃત્તિસ, whether નો વૃત્તિ, અને હું ટોટલી નિવૃત્ત છું, એમાં ફેર છે. વૃત્તિ નહીં અને નિવૃત્ત એટલે હું કોઈ એક્ટિવિટી કરતો નથી, ત્યારે there is only આનંદ, પીસ, ઓનલી શાંતિ જ છે. હવે જો એ જ મારો સ્વભાવ હોય અને વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય, ઉત્પન્ન, સ્થિતિ અને લય, અને જે ઉત્પન્ન થાય ને જેનો લય થાય એ તો મિથ્યા, because it is not there in all three periods of time. Remember, પાણી is permanent. પાણીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું મોજું એ ઉત્પન્ન થાય, રે અને મરી જાય. હવે મોજું ઉત્પન્ન થાય એનો આનંદ કે મોજું મરી જાય એનું દુઃખ, જેને ખબર નથી કે હું પાણી છું એને થાય ને. ધ વન હુ નોસ કે પાણીને થોડું સુખ કે દુઃખ થાય કે મોજું ઉત્પન્ન થયું, મોજું મરી ગયું, પાણી કે હું તો છું જ. એવી રીતે જ્યારે મન શાંત થાય, નેતિ નેતિ જ્યાં વેદ કહે છે, when there are no more વૃત્તિસ, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, અને પછી ઓમ નમઃ શિવાય પણ I don't know if I can use the term ખરી પડે, meaning આપણા અંતઃકરણમાંથી એ ઓમ નમઃ શિવાયની પણ ઉત્પત્તિ ના થાય, એકદમ શાંતિ envelops you. We seem to enjoy that શાંતિ, which is good. પણ એની સાથે સાથે બોધ થવો જોઈએ when you come out of it કે આ શાંતિ જ હું છું. આ જગતની અંદર તો મારે અર્જુનની માફક સૈનિક તરીકે કામ કરવું પડે. આ છે જુદા જુદા રોલ આઈ કીપ પ્લેઇંગ. માતા બાળક જોડે વાત કરે તો મમ્મીનો રોલ, હસબન્ડ જોડે વાત કરે તો વાઇફનો, સાસુ જોડે વાત કરે તો વહુનો. All different roles a mother plays, a father also plays different role, businessman, father, husband. These are all roles that we are playing just like નાટકમાં. પણ essentially હું કોણ છું? That નિવૃત્ત અને without any વૃત્તિ as well as totally નિવૃત્ત, હું ચૈતન્ય જ છું. જો એ બોધ આપણને નહીં થાય તો દુનિયા આપણને સતાવતી જ રહેશે. સી, વ્યવહારમાં થિંગ્સ વિલ હેપન નો મેટર વેર યુ આર. પણ મેડિટેશન કરો ને સાથે આ જે વિભૂતિ યોગ ભગવાને કહ્યું, દરેકની અંદર ભગવાન જુઓ. દરેકની ભૂલ થાય, મારી પણ ભૂલ થાય છે, પણ ઇફ વી ડુ નોટ મેડિટેટ, જેમ અર્જુને કહ્યું કે મારો મોહ તૂટી ગયો, આપણે એ મોહમાં ને મોહમાં જ આખી જિંદગી જતી રહે. જ્ઞાન એક બાજુ રહે કે હા હું તો આત્મા છું, ના બધું છે, પણ હું આત્મા છું, પણ as soon as we come out, એ હું તો છું ગૌરાંગ નાણાવટી, અથવા જે તમારું નાય મારું આ, then it is meaningless. We must see કે આ શરીર પણ ભગવાનનું જ છે. આખા જગતમાં ભગવાન alone is. He alone is, he is in and through. And once we begin to, it takes time, but we must again and again reflect. એટલે જ આપણા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે શ્રવણ, મનન અને નિધિધ્યાસન. શ્રવણ નહીં કરીએ, મિનિંગ જ્યાં સુધી સાંભળીએ નહીં, ટુ ધી એક્સટેન્ટ કે કોઈ પણ સંત મહાત્માને પણ તમે કહો કે અહીંયા ભાગવત કથા છે કે રામાયણની કથા છે, તો એ પણ બેસે, એને બધી ખબર હોય છતાં એને મજા આવે. કારણ કે આપણું મન જ્યાં શાંત થાય ત્યાં આપણને મજા જ આવે. આપણામાંથી કોને, આપણે પણ રામાયણની કથા કે ભાગવતની કથા કોને નથી સાંભળી? છતાં અત્યારે કશે કથા ચાલતી હોય ને તમે બેઠા હો અને જ્યારે કૃષ્ણની વાત આવે, રામ ભગવાનની વાત આવે, ગોપીઓ જતી હોય, તો આંખમાંથી આંસુ પણ નીકળે અને આપણને બધાને મન પણ શાંત થાય ને મજા આવે. બીકોઝ ઇટ ઇઝ નેચર. એટલે સાંભળવાની જે મજા છે એ વાંચવામાં નહીં આવે. સો વેન વી હિયર, એટલે કે શ્રવણ, પણ મેજોરિટી ઓફ અસ શ્રવણ કર્યું હોય ને પછી શું કહીએ, હા પેલા બાપુએ તો એટલી સરસ કથા કહી, ઓ આ સ્વામીજીએ ગીતા પર એવું સરસ પ્રવચન આપ્યું. પણ હે સ્વામીજીને તો ખબર છે, પણ તું પછી ઘરે આવીને એના પર મનન કરે છે કે નહીં?
કે આ મેં સાંભળ્યું એનું રિયલી તારતમ્ય શું છે, અને મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ કે હાઉ ડઝ ઇટ એપ્લાય ટુ મી. તમે ફાઇનાન્શિયલ પેલા એમાં જાઓ અને પેલા સ્ટોક માર્કેટની વાત કરે, પણ ઘરે આવીને વિચારો જ નહીં કે મારી પાસે આટલા પૈસા છે, એમાંથી કેટલા ઇન્વેસ્ટ કરવાના, અને કંઈક એક્શન જ ના લઈએ, તો મારા એસેટ તો એના એ જ રહે ને. આઈ હેવ ટુ થિંક એન્ડ ધેન ઇન્વેસ્ટ, બટ ઇફ આઈ ડોન્ટ ડુ ઇટ, મોટા ભાગનાની આપણી સ્થિતિ ઇઝ વી સે હા બહુ મજા આવી ગીતામાં, ભાગવતમાં, પણ વી ડુ નોટ રિફ્લેક્ટ. વન મસ્ટ રિફ્લેક્ટ અને ધેન નિધિધ્યાસન. એકવાર રિફ્લેક્ટ કરીએ અને જગતને ઇવન ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી વી એપ્રિશિએટ કે જગત મિથ્યા છે. રિમેમ્બર, વ્યવહાર તો કરવાનો જ. અર્જુને પણ પોતાના કઝિન્સ છે તો પણ એને મારવું જ પડે. ભગવાને કહ્યું ઉત્તિષ્ઠ, અને હી ફાઇનલી ફાઇટ્સ. એટલે જે કરવાની તો કરીએ, પણ વી બીકમ ટોટલી ડિટેચ્ડ. અને એ ક્યારે થાય? મનન કર્યા પછી નિધિધ્યાસન, જ્યારે આપણે મેડિટેશન કરીએ. અને એ મનન કર્યા પછીના મેડિટેશન કરીએ તો બોધ થાય. અધરવાઇઝ મન શાંત થાય ને વળી પાછા આવ્યા ને હતા તેને તે જ. એટલે અને એને માટે આપણા પર ભગવાનની કૃપા જોઈએ કે ભગવાન તું મને મદદ કર. સો લેટ અસ આસ્ક રૂચા ટુ સિંગ ધેટ ભજન, હે માલિક તેરે બંદે હમ. હે ભગવાન, યુ આર ધ લોર્ડ. પરમેશ્વર પ્રભુ જે કે છે. યાદ છે રૂચા? Yes. ओ मालिक, ओ ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अब भी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा, है तेरी रोशनी में वो दम, जो अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना, बढ़ चले प्यार का हर कदम,
और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। Hariom everyone.